дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори дуюм. давлати худодод бобоҷон, давлати худодод. агар тияд намегӯяд ки писарӣ кӣ мешавӣ, ба мадҳияхонӣ медаромад дар чунин вақтҳо ҳасани баққа. баъд аз ин ҳарду даст ба дуо кушода ба даргоҳи худованд дар ҳаққи Қосимҷони Райкум дуо мекарданд. ба ин саховату ҳотамии Қосим Бобоевич ҳар кас ҳар хел баҳо медод. баъзеҳо мегуфтанд ки ин ҳама давлату савлат аз паси дигарон, мо бар ин деҳқонони хокпош. баъзеҳои дигар мегуфтанд ки қандаша занад, аз мардум ҷамъ карда гирад ҳам боз ба мардум медиҳад. заргари боло деҳаи навбунёдест. дар ин ҷо биноҳои ташкилотҳои район, заводи пахтаву равғанкашӣ, МТС, артели шоҳибофӣ ва хонаҳои истиқоматии хизматчиён ва коргарон ҷой гирифтааст. кӯчаҳояш росту ва хонаҳояш сафеду аврупоӣ сохт, хулласи калом аз рӯи нақшаи муайяне сохта шудааст. дарахтонаш ҳанӯз ҷавон буданд, шоху барги фаровоне надоштанд, бинобар ин иморатҳояшонро ба зери боли худ гирифта наметавонистанд. мардуми заргари поён заргари болоро райён ва мардуми онро беруна ва ё омада меномиданд. ба қавли Қосим Бобоевич, пасёлкаи заргари боло пасёлкаи интернатсионалист. оре, ин гапи ӯ ҷон дорад. дар ҳақиқат ҳам дар кӯчаҳои заргари боло намояндагони бисёр миллатҳоро дидан мумкин аст, аммо аксарияти аҳолии онро кошонагиҳо ва чорбоғиҳо ташкил мекунанд. аз одамони беруна танҳо Қосим Бобоевич дар заргари поён манзил дошт, чунки ба қавли худаш вай домоди ҳамаи заргариҳо буд, ё аниқтараш соли 1924 вақте ки котиби ҷамъа шуда кор мекард ва дар байни авом чун мирзоча машҳур буд, ба деҳқони бобизоати заргарӣ Акмали Ҷувозкаш хонадомот шуд. акмали Ҷувозкаш баъди як соли духтари охиринаш, духтари ҳафтумашро ба Қосим Бобоевич таслим кардан, тамоми буду шуд ва кампирашро низ ба ӯ супурда, ба умеди он ки домоди кенҷааш, домоди дӯстдоштааш, шамъи хонаводаи ӯро фурӯзон хоҳад дошт, ба қавли писархондаш Мулло Турдиқул, ки дар сари сакарот ҳозир буд, бо хотири ҷамъ аз Дорулфано ба Дорулбақо реҳлат намуд. ана бинобар ин Қосим Бобоевич бо такаллуф худро домоди ҳамаи заргариҳо ва заргариҳо ӯро бо тамаллуқ домод ё подшоҳ меномиданд. ана бинобар ин ҳам Қосим Бобоевич васияти падар арӯсашро ба ҷо оварда, барои шамъи хонаводаи марҳум Акмали Ҷувозкашро фурӯзон доштан, на дар заргари боло, на дар зодгоҳаш деҳаи Чорбоғ, балки дар заргари поён, дар замини аҷдоди бачаҳояш хонаву манзил сохт. марҳум Акмали Ҷувозкаш одамшинос будааст. вай аз 7 домодаш танҳо Қосим Бобоевичро ҳурмат мекард ва мегуфт ки дар байни домодҳояш танҳо Қосимҷон ҳушёр аст, мондагиҳояшон ҳама гулу гаранг. Қосимҷон бо тадриҷ сабзида соли 1935 ба дараҷаи муовини раиси комиҷроияи район расид ва соли 1937 вақте ки Исмоилов ҳабс шуд, ба ҷои ӯ котиби якуми комитети районии партия интихоб гардид. ана 3 сол боз дар байни авоми район чун Қосимҷони Райкум ва дар байни зиёиёни район чун Қосим Бобоевич машҳур аст. танҳо бадхоҳу душманонаш, магар дар ин дунё одами бедушман ҳам ҳаст, дар ғайбаш гоҳ-гоҳ ӯро Қосими сиёҳ ё писари боболучаки Чорбоғӣ мегуфтанд. баъд аз он ки Қосим Бобоевич котиби якум интихоб шуд, дар заргари боло шумораи чорбоғиҳо хеле афзуд. мерган дар хоб мешунид ки 2 нафар суҳбат доранд. яке аз мусоҳибон бо овози ширадори хаста фикреро талқин менамуд. мерган танҳо хотимаи гапи ӯро шунида тавонист.
طوطیان در شکرستان کامرانی می کنند و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. مانه همین هم گپ شد و اعتراض نمود همراهش با آواز قفس خیره‌نما. تو این خیل نغمه هایت را پرتا، خوب نه، بودو شدش 1 سال حبس شده ای. این آواز خاله بچهش محمود بود. تو گپی مرا نفهمیده ایستاده ای. گپ در سری 1 سال یا 2 سال حبس شدنی من نه، گپ در دیگر جاست. من حاضر خودی مخو برین، هیچ کس با من گپ زدن نمی خواهد، همه از من حذر می کنند، حتی امک جان خودم کمال خان هم. حاضر من کی؟ دشمنی خلق، من دمروی اسماعیلوف، آدمی شبهناک. اینش آواز بزرگ خان، پسر جمال خان. و و محمود شریک درس بودند، همراه در مکتبی 7 ساله کاشانه می خواندند. بعد محمود تراکتورچی شد. بزرگ خان مکتبی 10 ساله اینترنت زرگر را ختم کرده به اداره گزیت به کار درآمد. 3 سال پیش یک گروه کارمندان تشکیلات های رایانشان را با سرداری کاتب یکم اسماعیلوف نامعلومک حبس کردند و به دوشنبه بردند و بعد چند وقت اعلان کردند که آنها دشمن خلقند. انا در همین گروه مدیر شعبه مدنیت و ادبیات گزیت رایان بزرگخان 21 ساله هم بود. بعد از 1 ماه این واقعه امکش کمال خان در گزیت رایان برآمد کرده اعلان نمود که از دیداری چنین جیان بیزار است. تمام خویشاوندان و از جمله او هم به عنصر بیگانه، به دشمن خلق و وطن، به بزرگخان جمال خانوف رعد معرکه لعنت می‌خوانند. وقتی که بزرگخان از حبس آزاد شده باز به زرگر برمیگردد، کسی با مقصد آن شماره گزیت را نشان می‌دهد. بزرگخان مقاله را می‌خواند و بعد نیم تا عرق را زده راست به خانه امکش می‌رود و امکش را داشته خوب می‌کوبد. بعد از این امک و جیان سایه یکدیگر را از دیوار می‌تراشیدگی شدند. انا حالا هم در آهنگ سخنرانیش نسبت به امکش یک کینه و عداوت زوری حس کرده می‌شد. میرگن بزرگخانوف را نغز می‌شناخت. آخر وی پسری استادش بود. بغیر از این میرگن بسیار شعر و مقاله های او را که در صحیفه های گزیت های رایانشان چاپ می شدند خوانده بود و از او امیدی کلان داشت. بیامان، کاری دوست داشتم، دختری دوست داشتم. اگر دخترت دوست می داشت 100 سال حبس شوی هم نگاه کرده می ایستاد. وی باشد حتی نیم سال هم نگاه کرده نه ایستاد. نیم سال هم. بعد 2 ماه شو کرد. به خدا 100 بار شکر گوی که از دست چنین زن مفت خلاص شدی. کار باشد بسیار. انا بیا به من شاگرد شو. در 1 ماه تراکتورچگی را یاد میدهم. گپ در این که من هر خیل کار را نمیخواهم. خوش کی نمیماند که به جای پیشترت به گزیت در آمده کار کنی؟ کی؟ پیش از همه امک جانی خودم، کمال خان. بعد با جاش قاسمی سیاه، پسری بابا لوچک. کمال خان به دختری نخستین باجه قاسم بابایویچ چاریبای خاندار بود. بنابراین آنها به حساب باجه بودند. میرگن 2 سال آخر صدها بار درباره اسماعیلوف فکر کرده است. آخر اسماعیلوف سردار بود و دیگر حبس شدگان دمرو، از جمله انین خروسچوجه هم. پس برای فهمیدن گناه دمروان اول کی بودن و چه خیل گناه داشتنی سردارشان را معین کردن لازم. میرگن و اسماعیلوف همراه خدمت حربی را ادا می نمودند. همراه بر ضد بازمچی ها مبارزه می بردند. در چندین زد و خوردها همراه بودند. بعد هر علاوه نمود: ملا جرینگ لازم، ملا جرینگ. انا حالا هم کیسه خالی و باز به جورش رو آورد. انا برای همین هم به نزد تو آمدم. میخواهم که درباره تو مقاله نویسم. توی آن کسی که با امضای او مقاله من چاپ می شود صاحبی شهرت می شود، من باشم صاحبی ملا جرینگ. چخیلی که می گویند هر سری و یک سودایه.
бузургхон به هیچ کس نگاه نکرده از کیسه‌اش یک پارچه گازیتا و تماکو خلطه‌اش را برآورده به پیچانیدن سیگار شروع کردنی بود که میرگن از کیسه‌اش یک قوطی بیلمار برآورده به نزدش پرتافت. بزرگخان تماکو خلطه‌اش را باز به کیسه‌اش انداخت و یک دانه پاپیروس گرفته اول تماکویش را بو کرد و بعد به دهانش گذاشت. کیها باز پاپیروس نکشیدم، گفت او عذرخواهانه به میرگن و باز به جورش رو آورده سخنش را دوام داد. همه بدبختی من به ارثیت من وابسته است. اگر ساده تر کرده گوییم به گذشتگان من. آخر گذشتگان من قریب 1,500 سال باز با کاری جسمانی مشغول نبودند. بنابراین ولدی آنها یعنی بنده از کاری سیاه چون از بلا می ترسم. تو باشی به من تراکتورچگی را پیشکش کرده ایستاده ای. همین که به تراکتور سوار شوم از بوی کراسین دلم بی حضور می شود و از تراکتور چپه شده می افتم. بعد با کثافت من بر این شاگرد ناشد تو هم به یگان بلا گرفتار می شوی. میرگن که به این تکلفات ایشانزاده با تمسخر گوش می کرد از دل گذران. ای حالا به سرت نافتاده است برادر. اگر به سرت افتد نه تنها به بوی کراسین حتی با بوی دیگر چیز هم تاب میاری. تاب میاری. تو در عمرت چی دیدی؟ بودو شدت 1 سال حبس شده ای. اکنون خود را چون آدمی بیگناه ریاضت کشیده جلوه دادن میخواهی. نه، من به این راه نخواهم داد. میرگن اکنون فکرش را به پسر استادش بیان کردنی بود که وی پیش دستی کرد. میدانید اکا، تا آدمی که شما خوب میکردید در معنی من فکری عالی جناب پیدا شد. کنی بینیم مراق ظاهر کرد میرگن، زیرا نغز میدانست که ایشانزاده جوانی خوش ذهن و سرمطالعه است و بعضا فکر و ملاحظه او را گوش کردن از فایده خالی نیست. انا به فکر من یک دقت کنید. بعد از 1 یا 2 سال جنگ می شود. حتما جنگ می شود. من به این معاهده هیچ باوری ندارم. بزرگخان معاهده سال 1939 را در نظر داشت. به نظر میرگن هم این معاهده چندان اعتماد بخش نمی نمود. و در این موضوع با سیاستمدار MTS کمالخان حسنخانوف بارها مباحثه کرده بود. حسنخانوف به این معاهده باوری کلان داشت و تأکید می نمود که نیمیس ها برای به SSR بر این مملکتی پرقوت هجوم کردن جرأت نخواهند کرد. اگر جرأت کنند زود و به آسانی تار و مار کرده می شوند. این جنگ 2 مملکت نه، بلکه جنگ 2 صنف، 2 سیستم است و 2 تکنیک خواهد شد. در این جنگ تمام اهالی مملکت اشتراک خواهد کرد. به فکر من تراکتورچی ها را در روز 1 جنگ به عسکری دعوت خواهند کرد، چون که آنها تانکچی تپه تیار. این هم امکش بر این درباره سیاست لقیدن را دوست می داشته است. هرچی گویم هم جنس به خودش می کشیده است. از اولاد وایزاندیه از دل گذران میرگن. تو غمی مرا نخور عزیزم بزرگخان. به گپ همراه شد محمود. دعوت کنند رفتن میگیریم. یا تو گمان میکنی که ما میترسیم؟ پیش از پاده چنگ نبرار و دوامش را گوش کن. گفت بزرگخان از بی تکلفی دوستش رنجیده، چون که نو دهانش تفسیده بود. خیلی که من گفتم در این جنگ تمام اهالی اشتراک خواهد کرد. در عقبگاه تنها زنها، مویسفیدان و کودکان خواهند ماند. انا آنها باید قوشونی عظیمی را با تمام چیزهای لازمی تأمین کنند. انا بنابراین از حالا تیاری دیدن لازم، به زنها راندن ماشین، تراکتور و کمباین را یاد دادن لازم. میرگن که تا حال به گپ ایشانزاده با دقت گوش میکرد از دل گذراند. گپش جان داشتگی برین، اما به جای تقدیر و تحسین ابروانش را گره کرده گفت جنگ می شود یا نه و اگر شود به وی چی خیل تیاری دیدن لازم. این کاری من و تو نه. به این کار هزاران آدمان مخصوص مشغولند. از پس این کار هزاران آدمان نان میخورند. وظیفه من و تو دیگر است. بزرگخان با تأسف از دل گذراند. من وی را آدمی با عقل گویم؟ وی هم از دیگرها فرقی نداشته است. میرگن 2-3 قلت چای نوشید و سخنش را دوام داد.
من به گپ تو با دقت گوش کردم. اکنون تو هم به گپ من با دقت گوش کن. ما زنها را از فرنگی آزاد کردیم. تو خودت میدانی که در این راه بسی خونها ریخته و بسی سرها باخته شد. خوش، از فرنگی آزاد کرده چی کار کردیم؟ این سوال برای هر دو مصاحب میرگن هم ناگهانی و عجیب بود. خوش، چی کار کردیم؟ پرسید با تعجب محمود، چون که به قریبی خانه‌دار شده بود، بنابراین به چنین مسئله ها مراق کلان داشت. به کلند گرفتار کردیم. و تعجب مصاحبانش را دیده تاکید نمود. ها به کلند. او با آن طرف یک نگاه کنید. میرگن با دستش به زمین آن سوی راه اشاره نمود که در آنجا 20-25 نفر زن کلند می زدند. مردها همه کارهای سبک، چایخانه چیگی، فروشندگی، میخانی زتاری و مانند اینها را زیر کرده گرفتند. انا اکنون خودتان گویید کدامش آسان تر است؟ در این آفتاب سوزان از صبح تا شام کلند زدن یا لطفیه بر این بسری رول نشسته تراکتور راندن؟ میرگن توقف کرد. مصاحبانش خاموش بودند. کنی گپ زنید. البته در سری رول نشسته تراکتور راندن، متفکرانه جواب داد بزرگخان. انا قندت زن برادر، انا در این باره یک مقاله نویس. به زنهای ما فهمانده تی که اتومبیل و تراکتور مکانیزم چندان مرکب نیستند و ایتی را دعوت کرده بودند. در روزنامه یک مسئله بود، احوال پختزارهای ریان. مردم می گفتند که کاتب یکم 2 روز پیش شخصاً پختزار تمام ریان را چرخ زده برآمده است و اکنون فکر و مشاهده های خود را عرض کردن است. همه و از جمله میرگن هم می دانستند که در بعضی کالخازها کلند پخته اندک قفا مانده است و در بعضی قطعه ها علف های بیگانه پیدا شدند. سببش هم به همه معلوم بود. در این کالخازها کشتی پخته سال تا سال می افزود، اما قوه کاری و تکنیکشان از اول که کم بود حالا هم کم. قاسم بابایویچ به جای معروضه رئیسان کالخاز ضربدار، مهنت و ظفر را به صحنه به نزد استال پرزیدیوم برآورده تا که مجلس تیز و تند و در روح تنقید و خود تنقید کنی گذرد و به بعض تنبلان و خاله بیغم ها سبق و به دیگران پند شود، آنها را سخت سوهان کردن گرفت. در سالهای آخر این خیل مجلس گذرانی و این خیل راهبری با تدریج رسم می شد. همین که بیوروی کمیته پرتیوی برپا می گردید، رئیسان و اگرانام های کالخازها با تبسم معنیدار به یکدیگر می نگریستند. خوش، امروز کی را سوهان می کنند؟ مردم هم با تدریج به این سوهان کنی عادت می کردند و با آن چون با امر ناخوش و ناگزیر دندان به دندان مانده تاب می آوردند. تنها میرگن هیچ به این عادت کرده نمی توانست. انا حالا هم به گپ قاسم بابایویچ گوش می کرد و به خود جای نشستن نمی یافت. دلش از حس ناخوشی که آن از مخلوط قهر و غضب و تنفر و عداوت عبارت بود لبریز می شد. هر 3 رئیس آدمانی معروف و خدمت نشان داده بودند. آنها در مبارزه بر ضد باسمچیان فعالانه شرکت داشتند. در ساختمان کالخازی هم خدمتشان کم نبود. انا در سابقه کماندری شجاع اسکادران سواره، یکی از برپا کنندگان یکمین کالخاز ریان، رئیس کالخاز ضربدار ارگش پالوان که بر ضمن همه این دهقانی با تجربه و راهبری کاردان بود، حالا در نزد استال پرزیدیوم راست ایستاده و گاه سرخ و گاه سفید شده با تبسمی ابلهانه و سوهان کنی قاسم بابایویچ تاب می آورد. میرگن را از گپ‌های قاسم بابایویچ هم انا همین تبسمی ابلهانه ارگش پالوان بیشتر عصبانی میکرد. گپ زن آخر، گپ زن. در دل به او خطاب می‌نمود میرگن. یا زبانت را خوردی؟ مضمون سوهان کنی به دل قاسم بابایویچ زد. وی از منبر فرامده از تگ استال پرزیدیوم یک دست علف را برآورد و گویا از کاری وزنین و طاقت فرسای مانده شده باشد آهی چقوری کشیده اعلان نمود. انا اکنون اینها را با آردن های نو برآمد سرفراز میکنیم و یک بیخ علف غمای را به کیسه سریسینگی کتل ارگش پالوان خلانده علاوه نمود. انا این را آردنی غمای میگویند. بعد او با همین ترتیب 2 نفر دیگر را هم با آردنی اجریق
و زرپیچک سرفراز نمود. مورگان مدهوشانه از جایش جسته خسته اثبات کردنی شد که بجای به رئیسان بیچاره دوغ زدن و آنها را مسخره کردن، به آنها راه نشان دادن، یاری دادن لازم. اما در این وقت ندای قاسم بابایویچ چون رعد در سقف تالار پیچید. رفیق سلیموف، این چی پرتیزن چگی؟ کی به شما سخن داد؟ و با آوازی پست و ملامت آمیز علاوه نمود. به شما رفیق سلیموف، با چنین دل رحمین در باغچه بچگان مربی شده کار کردن لازم. ها مربی شده. به کی دلتان می سوزد؟ به این لندهورها؟ به این تنبلها؟ به این خال بیغمها؟ پخته را علف زیر کرده است شما باشد راه نشان دادن، یاری دادن لازم میگویید. به اینها چخیل یاری دیم؟ یا خودم رفته پخته اشان را کلان کرده دیم، خشاوه کرده دیم؟ عجب گپ های. مورگان باز کوشش نمود که حق بودن خود را اثبات کند، اما قاسم بابایویچ قطعاً پیش راهش را گرفت. رفیق سلیموف، با جایتان شینید. هیچ کس به شما سخن نداده است. همین که من سخنم را تمام کردم، مرحمت، منبر به اختیار شما. چقدری که خواهید گپ زدن گیرید. مورگان ناعلاج به جایش نشست و اعضایان پرزیدیوم را یک یک از نظر گذراند. ایوان استپانویچ سینیگلاس که به قریبی کاتب دوم انتخاب شده بود و حالا زبان تاجیکی را نمیدانست و از کاروبار ریان و مناسبت کلان شوندگان آن نیز واقف نبود، متحیرانه گاه به مورگان و گاه به قاسم بابایویچ می نگریست. برای چی آنها اینقدر سرخ و سفید شدند؟ بعد خم شده به گوش حسن خانوف که در پهلویش می نشست پیچی راز زد. حسن خانوف نیز پیچی راز زنان چیزی گفت. سینیگلاس با علامت تصدیق سر جنباند. کاتب سیوم سرش را خم کرده در بالای یک پارچه کاغذ صورت می کشید. صورت آدمچه های کله کلان و دمچه‌دار خنده آور را. مورگان این عادت حلیموف را نقض می دانست. اگر در مجلس گپی کسی به او معقول نشود، ابروانش را چین، لبانش را جفت و سرش را خم کرده صورت آن همیخل آدمان را می کشید و اگر معقول شود با آدمان گرد و اطراف گاه گاه با تبسم نگریسته صورت دختران موزون قامت و مژگان دراز را. پس معلوم می شود که حالا او ناراضی است. اما از سخنان کی؟ از سخنان او یا قاسم بابایویچ؟ مورگان دو سه بار کوشش کرد که سخن گیرد، اما رئیس مجلس هر دفعه بعد می گفت و به دیگران سخن می داد. بنابراین از مجلس خفه و مایوس شده برآمد. اشتراکچیان مجلس هنوز پراکنده نشده بودند. در صحن حولی به گروه های 3، 4 و 5 نفری تقسیم شده مجلس را دوام می دادند. مورگان این خیل مجلس ها را بسیار بد می دید. آخر هر سخن جای و هر نکته مفهوم دارد می گویند. مشتی که بعد از جنگ به خاطر آمد باید به سر خود زد. اما امروز ناگه فهمید که این خیل مجلس ها هم لازمند. اقلاً برای کفاندن بغض دلیاری می رسانند که دلش بسیار می خواست که به گروه همراه شده مجلس را دوام دهد. وی به سوی ارگش پالوان که با معاون رئیس کامیجرایه و مدیر معارف خوشحالانه صحبت می کرد روان شد. مورگان حیران بود. نوکک خوب سوهان کردند. با آردن غمای سرفراز نمودند. اما وی گویا حادثه نشده باشد ممنونانه صحبت دارد. انا قهقه زده می خندد. عجب آدمی. مورگان هنوز واخورده و احوال پرسی را به آخر نرسانده بود که کسی از قفا به آرنجش آهسته دست رساند. به قفا نظر افکنده دید که حسن خانوف با تبسمی ملایم خنکانه‌اش به او نگاه کرده ایستاده است. چی گپ؟ پرسید مورگان با ابروانی چین. یک به نزد قاسم بابایویچ درآید. حسن خانوف با سرش به سوی تیرزه کابینت کاتب یکم اشاره کرد و چون دید که مورگان از جایش جنبیدنی نیست علاوه نمود. گپی ضرور و تعجیلی داشتند. گردید. در کابینت قاسم بابایویچ کاتب دوم سیوم، مدیر شعبه مالیه و مطلوبات، رئیس سود و پروکورور می نشستند. قاسم بابایویچ به پس و پیش قدم زده چیزی را اثبات می نمود. ممکن فرض کردیم که کاری من نادرست، اما کی به او حق داد که در پیش مردم گپی مرا گردانده به دهانم زند؟
کی حق داد که آبروی مرا، آبروی پارتیا را در پیش مردم ریزاند؟ رفیق بابایف، اینقدر واهمه نکنید. گپی او را برید کاتب سیوم. آبروی من و شما دیگر و آبروی پارتیا دیگر. از بس که مصاحبان سرگرم مباحثه بودند، تنها اکنون دیدند که میرگن و حسنوف در نزد در راست ایستادند. شنید، با آنها با سرش به استول پهلویش اشاره کرده گفت رافیف و به قاسم بابایویچ نگریسته علاوه نمود: مباحثه را تا فردا موقوف گذاریم چی؟ درست، همین قدر گفتیم و شنیدیم بس. گپی او را تقویت داد قاسم بابایویچ و بعد از اندک توقف خوشحالانه اظهار کرد: اکنون یک اعلان. فردا خانم ما جشن مولود دارند. رسا ساعت 8 با خانم هایتان به خانه ما. و با تبسمی فراخ علاوه نمود: اگر کسی نآید، چون دشمن آزادی زنان و طرفدار عرف و عادتهای بایی و فیادلی در بیورا محاکمه خواهد شد. فهما؟ به لب همه تبسم دمید. رافیف به جای همه جواب داد که فهماست. قاسم بابایویچ که از ظرافت خود خوشنود شده به همه یک دست داده تا فردا بگاهی خیر باد گفت و هنگامی که نوبت میرگن رسید دستش را از دستش سر نداده و راست به چشمانش نگریسته به گله گذاری آغاز نمود: خوش میرگن سلیمویچ، اگر نبیایید سخت خفه می شوم. چون این می شمارم که از گپهای امروزه خفه شدید. این همه جنگ و جنجال به خودم هم معقول نیه، اما چی علاج؟ منفعت کار و دولت همین را طلب می کند. شما خودتان نغز می دانید که اگر گپ درباره منفعت کار و دولت رود، من به پدری خودم هم رحم نمی کنم. کار به پای خودش و جورگی به پای خودش. میرگن در دل به این گپ ها 1001 ایراد و اعتراض داشت، اما چون دید که جاغ قاسم بابایویچ تفسیده ایستاده است، برای کوتاه کردن گپ به قیل و قال به دعوت او راضی شد، زیرا مباحثه فایده نداشت. در کابینت به جز هر دوی آنها کسی دیگری نمانده بود. وقتی که میرگن از کابینت قاسم بابایویچ برآمد، ساعت به 6 نزدیک می شد. در اول خواست که به MTS برگردد، اما به خاطر آورد که یک هفته باز یگان بار هم از ساعت 12 بر وقتتر به خانهش برنگشته است. دیروز زوجهش عدالت بیبی هم کمتر غرغر کرده گرفت: این خودش چی گپ؟ ساعت 12 بعد خواب کردنی بچه ها می آید و باز بچه ها از خواب نخسته مانده می روید. بچه ها دلم را خون کردند. دایما در زبانشان یک گپ: ددیم کنی، ددیم کی می آیند. بیچاره ها نمی دانند که برای ددیشان از زن و بچه هم کار عزیزتر است. میرگن بحث نکرد. زوجهش حق بود. وی قول داد که این خطایش را اصلاح خواهد کرد. انا باز قریب فراموش کرده بود. میرگن از راهش برگشت. تفس هوا خیلی پس شده بود. از کوه بیل شمال نرمک میوزید. در پس کوه بیل کوه گلگون، در پس کوه گلگون زادگاهش دهه کاشانه. میرگن بعد وفات مادرش فقط 2 بار به کاشانه رفته بود. انا حالا 9 سال است که زادگاهش را ندیده است. حالا پدرش زنی دیگر و از او 4 فرزند دارد. مادری اوگیش زنکی شتاه و بدزبان پدرش را بسیار عذاب می دهد. بنابراین میرگن نه او را دوست می دارد و نه بچه هایش را، گرچند نغز می داند که اوکه هایش از شخصیت او بسی افتخار دارند. به موقع و بی موقع اعلان کرده می گردند که همان میرگن پرتیزنی که در وقتش به تخم باسمچی قیران آورده بود و حالا به MTS رایانشان راهبری می کند، برادری آنهاست. در این وقت چشمش به ایشان زاده افتاد و این رشته خیالش را پاره کرد. میرگن چندین روز باز او را در این کوچه، در کوچه امید می دید. کوچه امید کوچه کوتاهک است. درازیش 400-500 متر. از خیابان مرکزی تا انبار نفت. میرگن نغز می دانست که در یکی از حولی های این کوچه سابق نامزد بزرگخان، دختری دویمی چوپان کلخاس چاریبای واقعه که حالا زنی مدیر انبار شعبه مطلوبات ریان امام قلی خانوف است استقامت دارد. سببی در این کوچه پلمیده گشتنی بزرگخان قریب به همه مردمی زرگری بالا معلوم بود. میرگن حرام خشتک ها را از بلا هم بدتر می دید.
боре писари устодашро барои дари хонаи имом қулихоновро поида гаштанаш сахт сарзаниш карда буд. маълум мешавад ки пӯсташ ғафз будааст. гап таъсир намекардааст. ана ҳоло ҳам ба ҷои ҳушу ёдашро ба як ҷо монда роҳи зиндагиро ёфтан ва аз паси кори худ шудан дари хонаи имом қулихоновро поида гаштааст. магар номаъқулӣ ва бемаззагӣ аз ин зиёдтар мешавад? боз худро зиёӣ равшанфикр метарошад. ҷинс занад ту бар ин равшанфикрро. кошки маъшуқааш як шаклу шамоили дуруст дошта бошад. сип сиёҳ, пешонааш дунг ва чашмонаш чашмони гурбабарин. мерган бузургхонро ҷиғ зад. бузургхон ба қафо баргашту мерганро дида суб сурх шуд, гӯё ӯро аз сари кори ношоистае дастгир карда бошанд. бузургхон бо мерган хиҷолатмандона вохӯрӣ карда аз паҳлӯи ӯ қадам задан гирифт. онҳо аз кӯчаи умед гузашта ба сӯи чойхонаи фароғат равон шуданд. бузургхон, ин кор ба ту намезебад. нахуд инро нафаҳмӣ. гап аз худат намемонад. на танҳо хонаи касе, ҳатто хонаи гунҷишкеро вайрон кардан ҳам дар ҳама давру замон гуноҳи азиме ҳисоб мешуд. дар замони мо ҳам. охир вай шӯ дорад, бача дорад. худам ҳам медонам ки ин корам хуб не. худам ҳам медонам ки на танҳо хонаи касе, ҳатто хонаи гунҷишкеро ҳам вайрон кардан гуноҳи азимест. боз нағз медонам ки бо ин корам ҳам худам ва ҳам ӯро беобрӯй карда истодам. аммо чӣ илоҷ? ихтиёри дил дар дасти ман нест. ҳазор бор гуфтам ки фаромӯш мекунам. нашуд. ҳазор бор гуфтам ки меҳрашро аз дилам канда мепартоям. нашуд. акнун худатон гӯед. ман чӣ кор кунам? худамро кушам? овезам? дар суханҳои бузургхон дарду алам ва ғаму андӯҳи ҷонкоҳе ниҳон буд. дар гирди чашмонаш ашк ҳалқа мезад. мерган аз шиддати таҳайюр боз истоду беихтиёр хитоб намуд. барои ҳамон хунуки пучуқ? барои духтари кали чорибой? астағфириллоҳ, боз ин мардак мегӯяд ки ақлаш дар ҷояш. ҳакаи мерган, ҳакаи мерган, гуфт бо таассуфу маломат бузургхон. вай барои шумо духтари кали чорибой, пучуқи хунук, барои ман бошад аз ҷон ҳам ширинтар, аз ҷон ҳам азизтар. хайр сиёҳ бошад чӣ? пучуқ бошад чӣ? барои ман вай хушрӯйтарин духтари дуньёст. магар нашунидаед ки мегӯянд лайлиро бо чашми маҷнун бубин? мегӯянд ки лайли ҳам чандон хушрӯй набудааст, сип сиёҳ будааст. бинобар ин ҳам номаш лайли, яъне монанди шаб, шабгун, шабосо. бо вуҷуди ин маҷнун. азизам бузургхон, бо таассуф сухани ӯро бурид мерган. ман туро мардаки каппа калон гӯям, ҳоло ҳам кӯдак будаӣ. ҳа кӯдак. ту чӣ маънӣ доштани маҷнунро медонӣ? охир номаш ба худаш вай маҷнун буд, девона буд. охир ту ҷавони солимақл ва ҳушёр кӯ? наход ба ҳамон девона тақлид кунӣ? ба лабони бузургхон табассум дамид. бисёр хешовандон ва дӯстонаш барои ҳамон хунуки пучуқро дӯст доштан ӯро сарзанишу маломат мекарданд ва ӯ дар ҷавоб доим як далелро пеш меовард: лайлиро бо чашми маҷнун бубин. ва бо ин онҳоро мулзам мекард. ана акнун ин бурҳони қотеъ, ин сипари пӯлодини ӯро бо як зарба тикка тикка карданд. боз кӣ гӯед? мерган партизан. номаш ба худаш вай маҷнун буд, девона буд. охир ту ҷавони солимақл ва ҳушёр кӯ? аҷиб аҷиб. ана мулоҳизаю, ана муҳокима. ё гапам нодуруст? табассуми мусоҳибашро дида пурсид мерган. не акаи мерган, гапатон маъқул, хеле маъқул, мутафаккирона ҷавоб дод бузургхон. намедонам ин гапро фикр карда гуфтед ё фикр накарда, ба ҳар ҳол хеле хуб гуфтед. ман асло гумон намекардам ки ин зарбулмасалро ин хел ҳам тафсир кардан мумкин аст. ту ҷони ака ҳоло тафсири бисёр чизҳоро намедонӣ. падари ту устоди ман буд. устод ба ҳукми падар аст.
бинобар ин мо ба ҳисоби бародарем. бародари ҷисмонӣ набошем ҳам бародари рӯҳонӣ. ба ғайр аз ин мо ҳамдиёр. ман худам ҳам одамонеро ки ба дигарон панду андарз мехонанд чашми дидан надорам. лекин хоҳ хоҳӣ хоҳ не, ба ту боз як панд медиҳам. ба тавассути ин суханҳо ба хотири бузургхон латифае расид ки онро ҳанӯз дар айёми кӯдакӣ шунида буд. ҷӯгие дар бозор ба чор тараф давида фарёд мезад: ҳар касе ки як танга бидиҳа, чунон панде бидиҳам ки як умр бархурдор бошад. чунон панде бидиҳам ки падараш надода бошад. деҳотие ки пои пиёда чандин фарсахро тай карда буду шуд бо як танга ба бозор омада буд, аз дил гузаронд: аз ду сар ба як танга чизи дурусте харида наметавонам. магар беҳтар нест ки он як тангаро ба ҷӯгӣ таслим карда пандашро бишнавам ва як умр аз он бархурдор бошам. вай он тангашро ба ҷӯгӣ медиҳаду мегӯяд ки пандатро бигӯй. ҷӯгӣ тангаро ба ҷайбаш мезанаду мегӯяд: агар ба меҳмонӣ биравӣ ва агар ширбиринҷ оранд, аз он сӯе бишӣ ки равғанаш ба он сӯй ҷорӣ бошад. ва боз ба чор сӯи бозор давида фарёд задан мегирад: ҳар касе як танга бидиҳа, чунон панде бидиҳам ки як умр бархурдор бошад. боз панди мерган ҳам аз ҳамон қабил набошад. онҳо ба чойхона расиданд ва ба кати холие нишастанд. чойхоначӣ мерганро нағз мешинохт. шогирдаш зуд ду нон ва як чойник чой оварда ба пеши онҳо гузошт. мерган нон шикаст. бузургхон чой кашид. акнун як пиёлагӣ чой нӯшида буданд ки худи чойхоначӣ як коса гӯшти яхнӣ бардошта омаду бо мерган вохӯрдӣ ва гарм гарм аҳволпурсӣ карда ҳамроҳашон нишаст. бузургхон як пиёла чой кашида ба чойхоначӣ дароз кард. чойхоначӣ чойро нӯшиду серкориашро узр оварда боз ба ҷояш баргашт. шогирди чойхоначӣ боз як чойник чой овард. аммо мерган ҳанӯз ҳам хомӯш буд. дили бузургхон заъф кард. боз маҳбубааш охирин мулоқоташон ки 3 сол пеш ба вуқӯъ пайваста буд ва dastoни нарму лабони гарми ӯ ба хотираш расид. ба чашмонаш ашк дамид. барои аз дил дур кардани ин ғаму андӯҳ зери лаб замзама кардан гирифт: агар ғамро чу оташ дуд будӣ, ҷаҳон торик будӣ ҷовидона, дар ин гети саросар гар бигардӣ, хирадманде наёбӣ шодмона. ва он хирадманд ту? пурсид бо тамасхур мерган. бузургхон ҷавоб надод. шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Нуруллоҳи Абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори дуюм.